तब कह गीत वचन धरि धीरा, सुनो राम भंजन भव भीरा। नाथ दशानन यह गति कीन्हा, नाथ दशानन यह गति कीन्ही। तेई खल जनक सुता हरि लेनी। ले दक्षिण दिशि गयो गोसाई, बिलपति अति क्रूरी के नाई। दरस लगी प्रभु राखियो प्राण, चलन चाहत अब कृपा निधान। राम कहा तनु राखो ताता, मुख मुसुकाई कही तही बाता। काकर राम जाकर नाम मरत मुख आवा, अधम मुकुत होई श्रुति गावा। सोम लोचन गोचर आगे, राखो देह नत केहि खागे। जल भरे नयन कहे रघुराई, तात कर्म निज ते गति पाई। परहित वस जन के मन माही, तिन कहूँ जग दुर्लभ कछु नाही। तनु त्यज तात जाहु मम धामा, देहु कहा तुम पूरन कामा। सीताहरण तात जनि कहो पितासन जाई, जो मैं रावण कुल सहित कही दशानन आई। गीत देह तजी धरि हरि कृपा, गीत देह तजी धरि हरि रूपा। भूषण बहु पट पीते अनुपा। श्याम गीति विशाल भुज चारी, अस्तुति करत नयन भरि भारी। जय राम रूप अनुज निर्गुण, सगुन गुण प्रेरक सही। दस शिष्य बाहु प्रचंड खंडन, चंड सर मंडन मही। पाथत गीत सरोज मुख, राजीव अयत लोचन। निमि नवमी राम कृपाल बहु, विशाल भव भय मोचनम। बलम अप्रमेय मनादि अजम अव्यक्तमेकं गोचरम। गोविंदम गोपरम, नंदहरम विज्ञानघनम धरणीधरम। जय राम मंत्रम जपतम संतम, अनंतम जनमनोरंजनम। नित नौमि राम अकाम प्रिय, कामादि खलदल गंजनम। जय श्रुति निरंजन ब्रह्म व्यापक, विरज अज कई गावही। करि ध्यान ज्ञान विराग, जोग अनेक मुनि जोहि पावही। सो प्रकट करुणा गंध, शोभा वृंद अग जग मोहई। मम हृदय पंकज भृंग अंग, अनंग बहु छवि सोहई। जो अगम सुगम स्वभाव, निर्मल असीम सम शीतल सदा। पश्यंत जो जोगी जतन करी, करत मन गो बस सदा। सो राम रमा निवास संतत, दास बस त्रिभुवन धनी। मम उर बसु समन संश्रुति, जासु कीरति पावनी। अबिरल भगति मागी बर, गीत गयो हरिधाम। तेज की क्रिया कथोचित, निज कर कीन्ही राम। तही के क्रिया कथोचित, निज कर कीन्ही राम। कोमल चित अति दीन दयाला, कानन बिनु रघुनाथ कृपाला। गीत अधम खग आमिष भोगी, गति दीनी जो जाचत जोगी। सुनो उमाते लोग भागी, हरि तजी जो हो ही विषय अनुरागी। पुनि तय खोज तो दो भाई, चले बिलोकत बन बहुत आई। संकुल लता बिटप घन कानन, बहु खग मृगत गजंत पंचानन। आवत पंथ कबंध निपाता, ते सब कही साप के बाता। दुर्भाषा मोहि दीनी सापा, प्रभु पद पैखी मिटा सो पापा। सुनु गंधर्व कहो मैं तोही, मोहि न सोहरी ब्रह्मकुल द्रोही। मन क्रम वचन कपट तजी, जो कर भूसर सेव। मोहि समेत बिरंच शिव, बसता के सब देव। सापत ताड़त पुरुष कहंता, विप्र पूज्य अस गवहि संता। पूज्य विप्र शील गुणहीना, सुदृढ़ गुण गण ज्ञान प्रवीण। कही निज धर्म ताय समझावा, निज पद प्रीति देखी मन भावा। रघुपति चरण कमल सिरु नाई, गयो गगन अपनी गति पाई। ताहि देहि गति राम उदारा, सबरी के आश्रम पगधारा। सबरी देखी राम गृह आए, मुनि के बचन समझ जिया भाई। सरस लोचन बाहु विशाला, जटा मुकुट सिर उर बनमाला। श्याम गौर सुंदर दो भाई,
सबरी परी बरन लपटाई। प्रेम मगन मुख वचन नावा पुनि 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 पद सरोज सिर नावा। सादर सादर जलले चरण पखारे पुनि सुंदर आसन बैठारे। कंद मूल फूल सुरस अति दिए राम कहूँ आनी। प्रेम सहित प्रभु खाए बारंबार बखानी। पानी जोरी आगे आगे भई ठाड़ी प्रभु ही बिलो की प्रीति अति बाड़ी। कई विधि स्तुति करो तुम्हारी अधम जाति में जड़मति भारी। अधमते अधम अधमति नारी तीन माह में मति मंद अघारी। कहो रघुपति सुन भामिनी बाता मानव एक भगति कर नाता। जाति पाति कुल धर्म बढ़ाई धन बल परिजन जो गुण गुण चतुराई। भगति हीन नर सोहई कैसा बिनु जल भारत देखियो जैसा। भगति कहो तो ही नवदा भगति कहो तो ही पाई सावधान सुन धर्म मन माही। प्रथम भगति संतन कर संगा दूसरी गति मम कथा प्रसंगा। दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। गुरुपद पंकज सेवा तासरी भगति अमान। चौथी भगति मम गुण करई कपट तजी चौथी भगति मम गुण गान करई कपट तजी गान। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा पंचम भजन सुवेद प्रकाशा। छलदमशील विरति बहु कर्मा निरति निरंतर सज्जन धर्मा। सातु सम मोहि मम मय जग देखी मोते संत अधिक करी लेखा। सातु सम मोहि जग देखा मोते संत अधिक करी लेखा। आठव कथा लाभ जथा लाभ संतोषा सपने नहीं देखई परदोषा। नवम सरल सब सन छलहीन मम भरस ही हरसिन दीना। नव महुए कौच जनके होई नारी पुरुष सचराचर कोई। सोई अतिशय प्रिय भामिनी मोरे सकल प्रकार भक्ति दृढ़ तोरे। जोगे वृंद दुर्लभ गति जोई तो कहूँ आज सुलभ भई सोई। मम दर्शन फल परम अनुपा जीव पावन च साज स्वरूपा। जनक सुता कई सुधी भामिनी जान कहो करिबर गामिनी। पंपासुर ही जाहु रघुराई तो हो ही सुग्रीव मिताई। सो सब कही देव रघुबीरा जानत हूँ पूछो मति धीरा। बार बार प्रभु पद सुर नाई प्रेम सहित सब कथा सुनाई। कही कथा सकल बिल की हरि मुख हृदय पद पंकज धरे। तजी जोग पावक देह हरिपद लीन भई जहाँ नहीं फिरे। नर विविध अधम कर्म बहुमत शोक प्रद सब त्यागहु। विश्वास करी कह दासु तुलसी राम पद अनुरागहु। जातिहीन अग जन्म मही मुक्त जिनी असी नारी। महामंद मन सुख चौसी ऐसे प्रभु ही विसारी। चले राम त्यागा बन सोऊ अतुलित बल नर के हरि दऊ। बिरही युव प्रभु करत विषादा कहत कथा अनेक संवादा। रचि मन देख विपिन कर विपुन कही शोभा। देखत कही कर मन नहीं क्षोभा। नारी सहित सब खग वृंदा मानव मोरि जंग करत हई निंदा। हम ही देखी मृगनी कर परही मृगा कहें तुझु कहा भय नाही। तुम आनंद करहु मृग जाए कंचन मृग खोजन आए। संग लाई करना करी लेही मानव मोहि सिकावन देही। शास्त्र सुचिंतित पुनि देखियो भूप सुसेवित। तापर धैर्य धरी से जटायु कहले हे भव भय नाशकारी श्रीराम शुणु। हे नाथ रावण मोर ही दशा कर देछि। से दुष्ट जानकी को अपहरण कर नहीं। हे प्रभु से तांको नहीं दक्षिण दिगक चलीगला। सीता कपत जातीय पक्षी परि अति करुण विलाप करथिले। हे प्रभु मु केवल आपण दर्शन लालसारे एपर्यंत प्राण छाड़ी नथिली।
हे କୃପାନିଧାନ, ଏ ପ୍ରାଣ ଏଥର ଚାଲିଯିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଶ୍ରୀରାମ କହିଲେ, ହେ ତାତ, ଶରୀରକୁ ବଞ୍ଚାଇ ରଖନ୍ତୁ। ଏହା ଶୁଣି ଜଟାୟୁ ମୃଦୁ ହସି କହିଲେ, ମରଣ ସମୟରେ ଯାହାଙ୍କ ନାମ ମୁଖରେ ଧରିଲେ ମହାପାପୀ ମଧ୍ୟ ମୁକ୍ତି ପାଇଯାଏ ବୋଲି ବେଦଗଣ କହନ୍ତି, ସେହି ପ୍ରଭୁ ମୋ ନେତ୍ରୋଦର ବିଷୟ ହୋଇ ଆଗରେ ଠିଆ ହୋଇଛନ୍ତି। ହେ ନାଥ, ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋର ଆଉ କେଉଁ ଅଭାବ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବାକୁ ବାକି ରହିଲା ଯେ ମୁଁ ଏହି ଦେହ ରଖିବି? ଅଶ୍ରୁପୂର୍ଣ୍ଣ ନେତ୍ରରେ ଶ୍ରୀ ରଘୁନାଥ କହିଲେ, ହେ ତାତ, ଆପଣ ନିଜର ଶ୍ରେଷ୍ଠ କର୍ମ ହେତୁ ଦୁର୍ଲଭ ଗତି ପାଇଯାଇଛନ୍ତି। ଯେଉଁମାନଙ୍କ ମନରେ ଅନ୍ୟର ହିତ କାମନା ରହିଥାଏ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଜଗତରେ କୌଣସି ଗତି ଦୁର୍ଲଭ ନୁହେଁ। ହେ ତାତ, ଶରୀର ଛାଡ଼ି ଆପଣ ମୋର ପରମଧାମକୁ ଯାଆନ୍ତୁ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ବା ଦେବି? ଆପଣ ତ ପୂର୍ଣ୍ଣ କାମ, ଆପଣ ସବୁକିଛି ପାଇଯାଇଛନ୍ତି। ହେ ତାତ, ଆପଣ ଗଲେ ମୋ ପିତାଙ୍କୁ ସୀତାହରଣ କଥା କହିବେ ନାହିଁ। ଯଦି ମୁଁ ରାମ ହୋଇଥିବି ତେବେ ଦଶମୁଖ ରାବଣ ତାର କୁଳ ସହିତ ସେଠାକୁ ଯାଇ ତାଙ୍କୁ ଏ ସମାଚାର ନିଜେ କହିବ। ଜଟାୟୁ ଗୁଦ୍ର ଶରୀର ତ୍ୟାଗ କରି ହରିଙ୍କ ରୂପ ଲାଭ କଲେ ଏବଂ ବହୁ ଦିବ୍ୟ ଆଭୂଷଣ ଓ ଦିବ୍ୟ ପୀତାମ୍ବରରେ ବିଭୂଷିତ ହୋଇଗଲେ। ଶ୍ୟାମଳ ଶରୀର ଓ 4ଟି ବିଶାଳ ଭୁଜରେ ଶୋଭାୟମାନ ହୋଇ ନେତ୍ରରେ ପ୍ରେମ ଓ ଆନନ୍ଦାଶ୍ରୁ ଭରି ସେ ସ୍ତୁତି କଲେ, ହେ ରାମ, ଆପଣଙ୍କର ଜୟ ହେଉ। ଆପଣଙ୍କର ରୂପ ଅନୁପମ। ଆପଣ ନିର୍ଗୁଣ, ସଗୁଣ ଏବଂ ଗୁଣମାନଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ପ୍ରେରକ। ଦଶଶିର ରାବଣର ପ୍ରଚଣ୍ଡ ବାହୁମାନଙ୍କୁ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ କରିଦେବା ନିମନ୍ତେ ଆପଣ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ବାଣ ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି। ଆପଣ ହେଉଛନ୍ତି ପୃଥିବୀର ଭୂଷଣ, ସକଳ ଜଳଦ ଶ୍ୟାମ ଶରୀର, ପଦ୍ମମୁଖ, ରାଜୀବଲୋଚନ, ବିଶାଳ ବାହୁ ଓ ଭବଭଞ୍ଜନ କୃପାଳୁ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କୁ ମୁଁ ନିତ୍ୟ ନମସ୍କାର କରୁଛି। ଆପଣ ହେଉଛନ୍ତି ଅପରିମିତ ବଳଧାମ, ଅନାଦି, ଅଜନ୍ମ, ଅବ୍ୟକ୍ତ, ଏକ, ଅଦ୍ୱିତୀୟ, ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱହାରୀ, ବିଜ୍ଞାନର ଘନ ମୂର୍ତ୍ତି ଓ ପୃଥିବୀର ଆଧାର ଏବଂ ରାମ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରୁଥିବା ଅଗଣିତ ସନ୍ଥଜନମାନଙ୍କର ଆନନ୍ଦଦାତା। ଏପରି ନିଷ୍କାମ ପ୍ରିୟ ଅର୍ଥାତ୍ ନିଷ୍କାମ ଜନକୁ ପ୍ରେମ କରୁଥିବା ପ୍ରଭୁ ଅଥବା ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରିୟ ତଥା କାମାଦି ଦୁଷ୍ଟ ପ୍ରବୃତ୍ତିର ଦଳନ କରି ଶ୍ରୀରାମଙ୍କୁ ମୁଁ ନିତ୍ୟ ନମସ୍କାର କରୁଛି। ଶ୍ରୁତିଗଣ ଯାହାଙ୍କୁ ନିରଞ୍ଜନ, ବ୍ରହ୍ମ, ବ୍ୟାପକ, ନିର୍ବିକାର ଓ ଅଜନ୍ମା କହି ଜ୍ଞାନ କରନ୍ତି, ମୁନିଗଣ ଯାହାଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନ, ଜ୍ଞାନ, ବୈରାଗ୍ୟ, ଯୋଗ ପ୍ରଭୃତି ଅନେକ ସାଧନ ବଳେ ଲାଭ କରନ୍ତି, ସେ କରୁଣାକନ୍ଦ ଶୋଭାବୃନ୍ଦ ଅଗମ୍ୟ ଭଗବାନ ଆବିର୍ଭୂତ ହୋଇ ସଚରାଚର ଜଗତକୁ ମୋହିତ କରୁଛନ୍ତି। ସେ ମୋର ହୃଦୟ କମଳର ଭ୍ରମର ସ୍ୱରୂପ। ତାଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଙ୍ଗରେ ଅନେକ କାମଦେବଙ୍କ ଛବି ଶୋଭା ପାଉଛି। ଯିଏ ଅଗମ ତଥା ସୁଗମ, ନିର୍ମଳ ସ୍ୱଭାବ ସମ୍ପନ୍ନ, ବିଷମ ଓ ସମ ଏବଂ ସଦା ଶୀତଳତା ଶାନ୍ତ, ମନ ଓ ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନଙ୍କୁ ବଶୀଭୂତ କରି ବହୁ ସାଧନା ବଳରେ ଯୋଗୀମାନେ ଯାହାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତି, ଶ୍ରୀ ତ୍ରିଭୁବନର ସ୍ୱାମୀ ରମାନିବାସ ଶ୍ରୀରାମ ନିରନ୍ତର ନିଜ ଦାସମାନଙ୍କ ବଶ ହୋଇ ରୁହନ୍ତି। ଯାହାଙ୍କର ପବିତ୍ର କୀର୍ତ୍ତି ସଂସାରର ଜନ୍ମମରଣ ଚକ୍ରକୁ ବିନାଶ କରେ, ସେହି ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମ ମୋର ହୃଦୟରେ ନିବାସ କରନ୍ତୁ। ଏପରି ଅଖଣ୍ଡ ଭକ୍ତି ବର ମାଗି ଗୁଦ୍ରର ଜଟାୟୁ ଶ୍ରୀହରିଙ୍କ ପରମ ଧାମକୁ ଚାଲିଗଲେ। ଶ୍ରୀରାମ ତାଙ୍କର ଦାହ ସଂସ୍କାର କ୍ରିୟା ନିଜ ହାତରେ ଯଥାଯୋଗ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କଲେ। ଶ୍ରୀ ରଘୁନାଥ ହେଉଛନ୍ତି ଅତ୍ୟନ୍ତ କୋମଳ ସ୍ୱଭାବ, ଦୀନ ଦୟାଳୁ ଓ ହୈତୁକ କୃପାଳୁ। ଯେଉଁ ଗୁଦ୍ର ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅଧମ ଓ ମାଂସାହାରୀ, ତାହାକୁ ମଧ୍ୟ ଭଗବାନ ଯୋଗୀମାନଙ୍କର ଅଭିଳାଷିତ ଦୁର୍ଲଭ ଗତି ପ୍ରଦାନ କଲେ। ଶିବ କହୁଛନ୍ତି, ହେ ପାର୍ବତୀ ଶୁଣ, ଯେଉଁମାନେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ବିଷୟ ବାସନାର ପ୍ରତି ଅନୁରାଗ ରଖନ୍ତି ସେମାନେ ହତଭାଗ୍ୟ। ଜଟାୟୁଙ୍କ ସଂସ୍କାର ଆଦି କାର୍ଯ୍ୟ କରିସାରି ଘନ ବନ ମଧ୍ୟରେ ସୀତାଙ୍କୁ ଖୋଜି ଦୁଇ ଭାଇ ଆଗକୁ ଚାଲିଲେ। ସେ ଗହନ ବନ ଲତା ଓ ବୃକ୍ଷାବଳୀରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ସେଥିରେ ବହୁ ପକ୍ଷୀ, ମୃଗ, ହସ୍ତୀ ଓ ସିଂହ ଆଦି ବାସ କରୁଥାନ୍ତି। ଶ୍ରୀରାମ ସେହି ପଥରେ ଆସୁଥିବା କବନ୍ଧ ରାକ୍ଷସକୁ ମାରିଦେଲେ। ସେ ରାକ୍ଷସ ନିଜର ଅଭିଶାପ ବିଷୟରେ ସବୁ କଥା କହିଲା। ସେ କହିଲା, ଦୁର୍ବାସ ଋଷି ମୋତେ ଅଭିଶାପ ଦେଇଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଚରଣ ଦେଖିବା ମାତ୍ରେ ମୋର ସବୁ ପାପ କଟିଗଲା। ଶ୍ରୀରାମ କହିଲେ, ହେ ଗନ୍ଧର୍ବ, ମୁଁ ତୁମକୁ କହୁଛି ଶୁଣ। ବ୍ରାହ୍ମଣ କୁଳ ପ୍ରତି ଦ୍ରୋହାଚରଣ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ମୋତେ ଭଲ ଲାଗେ ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନେ ମନ, ବଚନ, କର୍ମରେ କପଟ ତ୍ୟାଗ କରି ଭୂଦେବ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କର ସେବା କରନ୍ତି, ମୋ ସମିତ ବ୍ରହ୍ମା, ଶିବ ଆଦି ସମସ୍ତ ଦେବତା ସେମାନଙ୍କର ବଶୀଭୂତ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ସନ୍ଥମାନେ କହନ୍ତି ଯେ ଅଭିଶାପ ଦେଉଥିବା, ମାଡ଼ ମାରୁଥିବା ଓ କଠୋର ବଚନ କହୁଥିବା ବ୍ରାହ୍ମଣ ମଧ୍ୟ ପୂଜନୀୟ। ସ୍ୱଭାବ ଓ ଗୁଣରେ ହୀନ ହୋଇଥିବା ବ୍ରାହ୍ମଣ ମଧ୍ୟ ପୂଜନୀୟ। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଗୁଣବାନ ତଥା ଜ୍ଞାନରେ ନିପୁଣ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଶୂଦ୍ର ପୂଜନୀୟ ନୁହେଁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏହି କଥା କେବଳ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା ପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ନିଜର ଗୁଣ ଓ କର୍ମରେ ହୀନ ହୋଇଥାଏ, ଆଚରଣ ଠିକ୍ ନଥାଏ, ସେଭଳି ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ ଅନ୍ତରରୁ
ସେଭଳି ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ ସମ୍ମାନ କରିବ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ସେଭଳି ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ ଅନ୍ତରରୁ ସମ୍ମାନ କରିବ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି କେବେ ବି ଅସମ୍ମାନ ରଖିବ ନାହିଁ। ଏଭଳି ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ, ନୀତିଭ୍ରଷ୍ଟ ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ ନିଜ ହୃଦୟରୁ, ନିଜ ମନରୁ ତ୍ୟାଗ କରିଦେବା ହିଁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ। ଏକଥା ଶାସ୍ତ୍ରରେ କୁହାଯାଇଛି। ଶ୍ରୀରାମ ନିଜର ଧର୍ମ କଥା କହି ତାକୁ ବୁଝାଇଲେ। ପ୍ରଭୁ ନିଜ ଚରଣରେ ତାର ଭକ୍ତି ଦେଖି ତାକୁ ମନେ ମନେ ଆଦର କଲେ। ଫଳରେ ଶ୍ରୀ ରଘୁନାଥଙ୍କ ଚରଣ କମଳରେ ପ୍ରଣାମ କରି ସେ ସ୍ୱଗତି ଅର୍ଥାତ୍ ଗନ୍ଧର୍ବ ରୂପ ପାଇ ଆକାଶକୁ ଚାଲିଗଲା। ତାକୁ ସଦ୍ଗତି ଦେବା ପରେ ଉଦାର ହୃଦୟ ଶ୍ରୀରାମ ଶବରୀଙ୍କ ଆଶ୍ରମକୁ ଗଲେ। ଶବରୀ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲେ ଯେ ଶ୍ରୀରାମ ତାଙ୍କ ଆଶ୍ରମକୁ ଆସିଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ମାତଙ୍ଗ ମୁନିଙ୍କ ବଚନ ଶ୍ରବଣ କରି ତାଙ୍କ ମନ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇଗଲା। କମଳ ନୟନ, ବିଶାଳ ଭୁଜ, ଶିରରେ ଜଟାମୁକୁଟ, ହୃଦୟରେ ବନମାଳା ଧାରଣ କରିଥିବା ଶ୍ୟାମଳ ଓ ଗୌରବର୍ଣ୍ଣର ଦୁଇ ଭାଇଙ୍କ ଚରଣରେ ଶବରୀ ଲୋଟି ପଡ଼ିଲେ। ସେ ପ୍ରେମମଗ୍ନ ହୋଇଗଲେ। ତାଙ୍କ ମୁଖରୁ କଥା ବାହାରିଲା ନାହିଁ। ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଦପଦ୍ମରେ ବାରମ୍ବାର ପ୍ରଣାମ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ତାପରେ ସେ ଜଳ ଆଣି ଆଦର ସହକାରେ ଦୁଇ ଭାଇଙ୍କ ପାଦ ଧୋଇଦେଲେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ସୁନ୍ଦର ଆସନରେ ବସାଇଲେ। ସେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ରସାଳ ଓ ସ୍ୱଦିଷ୍ଟ କନ୍ଦ, ମୂଳ ଓ ଫଳ ଆଣି ଶ୍ରୀରାମଙ୍କୁ ଦେଲେ। ପ୍ରଭୁ ପ୍ରଶଂସା କରି କରି ସେସବୁ ପ୍ରେମର ସହିତ ଭୋଜନ କଲେ। ତାପରେ ସେ ହାତ ଯୋଡ଼ି ସେମାନଙ୍କ ଆଗରେ ଠିଆ ହୋଇଗଲେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦେଖି ତାଙ୍କର ପ୍ରେମ ବିଶେଷ ଭାବରେ ବଢ଼ିଗଲା। ସେ କହିଲେ, ମୁଁ କିପରି ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ତୁତି କରିବି? ମୋର ଜାତି ତ ହୀନ, ଜାତି ତ ନୀଚ, ମୁଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ମୂଢ଼ା ବୁଦ୍ଧି। ଯେଉଁମାନେ ଅଧମଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଅଧମ, ସ୍ତ୍ରୀମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବି ଅଧମ। ପୁଣି ହେ ପାପନାଶନ, ସେହି ସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମୁଁ ବି ମୂଢ଼ ବୁଦ୍ଧି। ଶ୍ରୀ ରଘୁନାଥ କହିଲେ, ହେ ଭାମିନୀ, ମୋ କଥା ଶୁଣ। ମୁଁ ତ କେବଳ ଏକମାତ୍ର ଭକ୍ତିର ସମ୍ବନ୍ଧକୁ ହିଁ ମାନେ। ଜାତି, ପଙ୍କ୍ତି, କୁଳ, ଧର୍ମ, ବଡ଼ିମା, ଧନ, ବଳ, କୁଟୁମ୍ବ, ଗୁଣ, ଚତୁରତା ଏସବୁ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ଯାହାର ଭକ୍ତି ନଥାଏ, ସେ ଭକ୍ତିହୀନ ମନୁଷ୍ୟ ଜଳଶୂନ୍ୟ ମେଘ ପରି ଶୋଭାହୀନ ଦେଖାଯାଏ। ମୁଁ ତୁମକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋର ନବୋଧ ଭକ୍ତି ବିଷୟରେ କହୁଛି। ତୁମେ ସାବଧାନ ହୋଇ ଶୁଣ ଓ ସେସବୁକୁ ମନେ ରଖ। ପ୍ରଥମ ଭକ୍ତି ହେଉଛି ସଜ୍ଜନମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଭକ୍ତି ହେଲା ମୋର କଥା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ପ୍ରେମ। ତୃତୀୟ ଭକ୍ତି ହେଉଛି ଅଭିମାନ ରହିତ ହୋଇ ଗୁରୁଙ୍କ ଚରଣ କମଳ ସେବା କରିବା। ଏବଂ ଚତୁର୍ଥ ଭକ୍ତି ହେଉଛି କପଟ ତ୍ୟାଗ କରି ମୋର ଗୁଣଗାନ କରିବା। ମୋର ମନ୍ତ୍ର ଅର୍ଥାତ୍ ରାମ ମନ୍ତ୍ର ଜପ ଓ ମୋଠାରେ ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ। ଏହା ହେଉଛି ପଞ୍ଚମ ପ୍ରକାର ଭକ୍ତି। ଏହା ବେଦରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ। ଷଷ୍ଠ ପ୍ରକାର ଭକ୍ତି ହେଉଛି ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ନିଗ୍ରହ, ସତ୍ସ୍ୱଭାବ ବା ସଚ୍ଚରିତ୍ର, ବହୁ କର୍ମକୁ ନାନା ପ୍ରକାର କର୍ମରୂପୀ ଜାଲରୁ ବୈରାଗ୍ୟ ଓ ନିରନ୍ତର ସନ୍ଥ ପୁରୁଷୋଚିତ ଧର୍ମ ଆଚରଣରେ ଆସକ୍ତି। ସପ୍ତମ ପ୍ରକାର ଭକ୍ତି ହେଉଛି ସମଗ୍ର ଜଗତରେ ସମଭାବରେ ମୋତେ ବ୍ୟାପ୍ତ ଅର୍ଥାତ୍ ରାମମୟ ଥିବା ଦେଖିବା ଏବଂ ସନ୍ଥମାନଙ୍କୁ ମୋଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ କରି ମାନିବା। ଅଷ୍ଟମ ପ୍ରକାର ଭକ୍ତି ହେଉଛି ଯାହା କିଛି ମିଳିବ ସେତିକିରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ରହିବା ଏବଂ ସ୍ୱପ୍ନରେ ବି ପରଦୋଷ ନ ଦେଖିବା। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏକଥା କେବଳ ସଦ୍ଗୁଣ ପୁରୁଷମାନଙ୍କ ପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି। ଶେଷରେ ଯେଉଁ କୁହାଗଲା ଯେ ସ୍ୱପ୍ନରେ ମଧ୍ୟ ପରଦୋଷ ନ ଦେଖିବା ଅର୍ଥାତ୍ ପରମାନଙ୍କ ଦୋଷ କେବେ ଦେଖିବା ନାହିଁ, ଅର୍ଥାତ୍ ଏ କଥା ତ ଠିକ୍। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଦରକାର ପଡ଼େ, ଅନ୍ୟର ଦୋଷ ଦେଖିବା ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼େ, ଯଦି ସେ କୁମାର୍ଗରେ ଯାଉଥିବ, ଭୁଲ କାମ କରୁଥିବ, ଅନ୍ୟକୁ କଷ୍ଟ ଦେଉଥିବ, ତେବେ ତା'ର ଦୋଷ ଦେଖିବାରେ କୌଣସି ଅପରାଧ ନୁହେଁ। ଯଦି ତାହା ନ କରିବ ତେବେ ନିଜେ ପାପ ଭାଗୀ ହେବ। ଅର୍ଥାତ୍ ସିଏ ଯେଉଁ ପାପ କରୁଥିବ ତା ଦୋଷକୁ ଯଦି ଆପଣ ପ୍ରକାଶ ନ କରିବେ, ତାକୁ ଉଚିତ ଶିକ୍ଷା ନ ଦେବେ, ତେବେ ଆପଣ ପାପରେ ପଡ଼ିଯିବେ। ନବମ ପ୍ରକାର ଭକ୍ତି ହେଉଛି ସରଳ ହେବା, ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ନିଷ୍କପଟ ବ୍ୟବହାର କରିବା, ମୋ ଉପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭରସା ରଖିବା, ମୁଁ ଯେକୌଣସି ଅବସ୍ଥାରେ ବି ହର୍ଷ କିମ୍ବା ବିଷାଦରେ ତ୍ରସ୍ତ ନ ହେବା। ଏହି ପ୍ରକାର ଭକ୍ତି ମଧ୍ୟରୁ ଯାହାଠାରୁ ଅନ୍ତତଃ କୋଟି ବି ଭକ୍ତି ରହିଛି, ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ହୋଇଥାଉ କି ପୁରୁଷ ହୋଇଥାଉ, ନର ହୋଇଥାଉ କି ଚର ହୋଇଥାଉ କି ଅଚର ହୋଇଥାଉ, ହେ ଭାମିନୀ, ସେ ମୋର ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟ। ଦେଖୁଛି ମୁଁ ତୁମଠାରେ ତ ଏହି ସବୁ ପ୍ରକାର ଭକ୍ତି ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ରହିଛି। ତେଣୁ ଏ ଯେଉଁ ଗତି ଯୋଗୀମାନଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ବି ଦୁର୍ଲଭ, ତୁମ ପକ୍ଷରେ ତାହା ସୁଲଭ ହୋଇଯାଇଛି। ହେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏଠାରେ କୁହାଯାଇଛି ସରଳ ହେବା ଉଚିତ। ଅର୍ଥାତ୍ ସରଳ ହେବା ଉଚିତ, କିନ୍ତୁ ଅତି ସରଳ ହେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଅତି ସରଳ ହେଲେ ପରିଣାମରେ ବହୁତ କ୍ଷତି ସହିବାକୁ ପଡ଼େ। ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ନିଷ୍କପଟ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଠିକ୍ କଥା, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ସମୟ ଚାଲିଛି ତାହାକୁ ଦେଖି ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ନିଷ୍କପଟ ବ୍ୟବହାର କରିହେବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଦୁଷ୍ଟମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ସତର୍କ ରହିବା ସହିତ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ନିଷ୍କପଟ ବ୍ୟବହାର କଲେ ପରିଣାମରେ ନିଜର କ୍ଷତି ହୁଏ। ମୋ ଦର୍ଶନର ପରମ ଅନୁରୂପ ଫଳସ୍ୱରୂପ ଜୀବ ନିଜର ସହସ୍ୱରୂପେ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଯାଏ। ହେ ଭାମିନୀ, ଯଦି ତୁମେ ଗଜଗାମିନୀ ଜାନକୀଙ୍କ ସମାଚାର କିଛି ଜାଣିଛ, ତେବେ ମୋତେ କୁହ। ଶବରୀ କହିଲେ, ହେ ରଘୁନାଥ, ଆପଣ ପମ୍ପା ସରୋବରକୁ ଯାଆନ୍ତୁ।
ସେଠାରେ ସୁଗ୍ରୀବଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ମିତ୍ରତା ହୋଇଯିବ। ହେ ଦେବ, ହେ ରଘୁବୀର, ସେ ସକଳ ସମାଚାର ଜଣାଇବେ। ହେ ଦୂରବୁଦ୍ଧି, ଆପଣ ସବୁ ଜାଣିଥାଇ ବି ମୋତେ ପଚାରୁଛନ୍ତି। ସବୁ କଥା କହି ଭଗବାନଙ୍କ ମୁଖାରବିନ୍ଦ ଦର୍ଶନ କରି ସେ ହୃଦୟ ସହିତ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପଙ୍କଜଦ୍ୱୟ ଧାରଣ କରିନେଲେ ଏବଂ ଯୋଗାଗ୍ନିରେ ଦେହତ୍ୟାଗ କରି ସେହି ଦୁର୍ଲଭ ହରିପଦରେ ଲୀନ ହୋଇଗଲେ, ଯେଉଁଠାରୁ ଆଉ ଫେରିଆସିବାକୁ ପଡ଼େ ନାହିଁ। ତୁଳସୀଦାସ କହୁଛନ୍ତି, ନାନା ପ୍ରକାର କର୍ମ, ଅଧର୍ମ, ବିବିଧ ମତ, ଏସବୁ ହେଉଛି ଶୋକପ୍ରଦ। ତେଣୁ ଏହି ମନୁଷ୍ୟ ଏସବୁକୁ ଛାଡ଼ି